Hello everyone, myself Mrs. Riddhi Patel, and today we will see section B, unit 3, that is health agencies, okay, in community health nursing. So previously we have seen about the WHO, World Health Organization. Today we will see about the UNICEF. So UNICEF, the full form of UNICEF is United Nations International Children's Emergency Fund. It is formed by UN General Assembly on December 11, 1946. ઓકે, આનું એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ ક્યારે થયું હતું? December 11, 1946. It is the main organization defining, promoting and protective children's right. તો આ મેઇનલી વર્ક શાના માટે કરે છે? તો ચિલ્ડ્રન માટે. ઓકે, headquarters in New York. Where is its headquarter? In New York. Okay. So UNICEF believes that children have the right to adequate nutrition, right to education, right to health, right to participate, right to protection, right to clean water. Okay, UNICEF મેઇન શું બિલીવ કરે છે? અલ્ટિમેટલી ચિલ્ડ્રન માટે વર્ક કરે છે. સો વટ UNICEF believes for the children? It believes that children should have right to adequate nutrition, then they have right to education, health, participate in all fields, okay, protection and clean water. Next is the executive board of UNICEF. It is the governing body of the UNICEF. જેવી રીતના WHOની એક ગવર્નિંગ બોડી એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ છે, એવી રીતના યુનિસેફનું પણ છે. ઇન્ટર ગવર્મેન્ટલ સપોર્ટ હોય છે યુનિસેફ પાસે. સુપરવિઝન એક્ટિવિટીઝ ઓફ યુનિસેફ board meets 3 times a year, that is in January, June and September. Okay, WHO કેવી રીતના હતું? WHO ટ્વાઇસ ઇન યર એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ મળતું હતું, રાઈટ. અને મેઇનલી જે એસેમ્બલી હતી વર્લ્ડ હેલ્થ એસેમ્બલી, એ ક્યારે મળતું હતું? તો ઇન મે ઓનલી. બટ ધ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ મીટ ટ્વાઇસ ડેલી in WHO, whereas in UNICEF how much time they meet? The executive board meets 3 times a year, that is January, June and September, right? Now role of the executive board: implementation of the policies. જે પણ ચિલ્ડ્રન રિલેટેડ પોલિસીસ હશે, પ્લાનિંગ, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું કામ કોનું છે? એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ. બિકોઝ ધ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ હેઝ ધ ઓથોરિટી ટુ પ્રોવાઇડ ધ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ, રાઇટ? સો they can provide the implementation of the policies, receive information and guidance from executive director. જે એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડનો જે પણ ડાયરેક્ટર હોય છે એમની પાસેથી શું કરશે? તો ગાઈડન્સ અને ઇન્ફોર્મેશન રિસીવ કરે છે. એન્શ્યોર ઓલ ધ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ઓપરેશનલ સ્ટ્રેટેજીસ ઓફ યુનિસેફ આર કન્સિસ્ટન્ટ. મોનિટર ધ પરફોર્મન્સ ઓફ યુનિસેફ. જે પણ યુનિસેફ એક આખી ટીમ હેન્ડલ કરતી હશે, તો એનું જે પણ પરફોર્મન્સ છે એનું મોનિટરિંગ કરશે. હુ વિલ મોનિટર દેટ performance? The executive board members. Okay, approve programs. જે પણ હેલ્થ રિલેટેડ, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ચિલ્ડ્રન, ઓકે, તો ચિલ્ડ્રનના જે પણ હેલ્થ રિલેટેડ પ્રોગ્રામ્સ હશે એને અપ્રુવમેન્ટ આપવાનું કામ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડનું છે. ડિસાઇડ એન્ડ ઓન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન્સ એન્ડ બજેટ્સ, રાઇટ. નાવ role of the executive board to be continued. Recommended new initiatives to the council. કંઈ પણ નવું ઇનિશિયેટિવ if they want, they can do that. Recommended new initiative to the council. Okay, now encourage and examine new program initiatives. So whatever they have provided the programs or implementing the programs for the children, they have to encourage and examine that particular new program. Submit annual reports to the council in its substantive session. ઓકે, જ્યારે પણ એ લોકો મળશે અથવા તો મિટિંગ હશે કાઉન્સિલ સાથે, ત્યારે એ લોકો શું કરશે? તો જે પણ એન્યુઅલી મતલબ યરલી જે પણ રિપોર્ટ હશે એ શું કરશે? તો સબમિટ કરશે. મતલબ પ્રોગ્રેસ કેટલો થયો છે, હાઉ મચ દે વોન્ટ ટુ ડૂ પર્ટિક્યુલર, હાઉ મચ દે વોન્ટ ટુ provide fund regarding particular program. Okay, and the focus area for the children they will discuss by submitting the annual reports. Now membership. The board has 36 members. Okay, the executive board has 36 members elected for a 3-year term with the following regional allocation of seats. હવે જે પણ 36 મેમ્બર્સ છે, રાઈટ,
તો એના પણ ડિવિઝન પાડેલા છે કે એ કેવી રીતના ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. મેઇનલી કેટલા છે તો 36 મેમ્બર્સ હોય છે અને અલોકેશન સીટ્સ કરેલી હોય છે. તો 8 આફ્રિકન સ્ટેટ્સના હોય છે, 7 એશિયન સ્ટેટ, 4 ઇસ્ટર્ન યુરોપિયન સ્ટેટ્સ, 5 લેટિન અમેરિકન એન્ડ કેરેબિયન સ્ટેટ્સ, 12 વેસ્ટર્ન યુરોપિયન સ્ટેટ એન્ડ અધર સ્ટેટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ જાપાન. Okay, so only you have to remember that they have the 36 members in the executive board. Now, board administration. The officers of the board are elected by the board at its first regular session of each calendar year from among board members. ઓકે, તો જે પણ બોર્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશનની અંદર શું હોય છે, તો જે પણ ઇલેક્ટેડ પર્સન હશે તો એનું ફર્સ્ટ રેગ્યુલેશન સેશન કેવી રીતના થશે, તો જે કેલેન્ડર વાઇઝ મતલબ જાન્યુઆરી, ઓકે, કેલેન્ડર આપણું ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે. સો ત્યારે એ લોકોની મિટિંગ હશે, ત્યાંથી ઇલેક્ટેડ થશે. ધેર આર 5 ઓફિસર્સ. મેઇનલી કેટલા હોય છે બોર્ડની અંદર, તો 5 ઓફિસર્સ. ધ પ્રેસિડેન્ટ, 4 vice presidents representing the 5 regional groups at the United Nations. Officer of the board are elected for a 1-year term. Whereas in the executive board ની અંદર કેવું હશે, તો 3 years સુધી એક જ પર્સન રહેશે સીટ પર. whereas in the board administration ની અંદર શું હશે, તો મેઇનલી કેટલા હશે, તો ટોટલ there are 5 officers. ઓકે, એક પ્રેસિડન્ટ હશે અને બાકીના 4 વાઇસ પ્રેસિડન્ટ્સ હશે, રાઈટ. અને કેટલા, તો 1 year સુધી રહેશે એ લોકો. ધ બોર્ડ યર રન્સ ફ્રોમ જાન્યુઆરી ટુ 1st January to 31st December. જે પણ કેલેન્ડર છે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, 1st January to 31st December. સો ધ બોર્ડ યર રન્સ ફ્રોમ 1 January to 31st December. તો જે પણ બોર્ડ મેમ્બર્સ ઇલેક્ટ થયા હશે એ 1 year સુધી જ હશે, તો જાન્યુઆરીના 1stથી 31st December સુધી જ હશે. The Economic and Social Council elects states to sit on the UNICEF Executive Board from states members of the United Nations or of the specialized agencies or of the International Atomic એનર્જી એજન્સી. ઓકે, તો જે પણ ઇકોનોમિકલ અને સોશિયલ કાઉન્સિલ ઇલેક્ટ કરશે જે પણ બોર્ડ મેમ્બર્સ છે ને એમને. અને કેવી રીતના, તો સ્પેશિયલાઇઝ એજન્સી દ્વારા થશે, કાં તો ઇન્ટરનેશનલ એટોમિક એનર્જી એજન્સી એ લોકોને ઇલેક્ટ કરતા હોય છે. નાવ બોર્ડ સેશન્સ આર હેલ્ડ એટ યુનાઇટેડ નેશન્સ હેડક્વાર્ટર ઇન ન્યૂયોર્ક. હવે જે યુનાઇટેડ નેશન્સની જે પણ હેડક્વાર્ટર્સ છે ક્યાં છે, તો ન્યૂયોર્ક. ઓલ ફોર્મલ મીટિંગ્સ ઓફ ધ બોર્ડ આર ઇન્ટરપ્રિટેડ in the 6 official languages of the United Nations: Arabic, Chinese, English, French, Spanish and Russian. Because the executive જે પણ બોર્ડ મેમ્બર્સ છે, જેટલી પણ 36 જે સીટ્સ છે એમાં ઓલ ઓવર કન્ટ્રી, ઓકે, જે પણ કન્ટ્રીમાંથી એ લોકોને મેમ્બર્સ સિલેક્ટ કર્યા હશે, તો ઓબ્વિયસલી ત્યાંની જે લેંગ્વેજ હશે, લોકલ લેંગ્વેજ, એનો જ યુઝ થતો હશે, રાઈટ. ધ ઓફિસ ઓફ ધ સેક્રેટરી ઓફ ધ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ is responsible for maintaining effective relationship between the board and the UNICEF secretariat. ઓકે, હવે જે એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ છે, રાઈટ, જે મેઇન ઓફિસ ઓફ ધ સેક્રેટરી ઓફ ધ એક્ઝિક્યુટિવ, જે ઓફિસ છે સેક્રેટરી, એ શું કરશે, તો રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરશે. શાની વચ્ચે, તો બોર્ડ અને યુનિસેફને જે સેક્રેટરીયારિસ્ટ હશે એ બંને વચ્ચેનું રિલેશન, મતલબ આ બંને વચ્ચે જે પણ કામ હશે તો એનું મેઇન કોલેબોરેશન કોની પાસે હશે, તો એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ પાસે, રાઈટ. નાવ ધ ફંડિંગ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ વોલન્ટરીલી ફ્રોમ ગવર્મેન્ટલ એન્ડ નોન ગવર્મેન્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. હવે યુનિસેફ મેઇનલી વર્ક કરે છે ચિલ્ડ્રન માટે, અને એનો જે ફૂલ ફોર્મ છે એની અંદર જ છે કે ચિલ્ડ્રન્સ ઇમરજન્સી ફંડ. ઓકે, તો જે પણ ફંડ છે એ વોલેન્ટરીલી આવે છે. શાના તરફથી, ગવર્મેન્ટલ એન્ડ નોન ગવર્મેન્ટલ. ઓકે, નાવ ફોકસ એરિયાઝ. સો યુનિસેફના મેઇન ફોકસ એરિયાઝ કયા છે, તો ચાઇલ્ડ ન્યુટ્રિશન, લો કોસ્ટ પ્રોટીન રીચ ફૂડ, મતલબ એ જે યુનિસેફ પ્રોવાઈડ કરે છે. અલ્ટિમેટલી વી હેવ સીન ઇન ધ ફંક્શન ઓફ ધ યુનિસેફ દેટ they implement the new policy and the program for the children. So the child nutrition નો શું કરે છે, તો લો કોસ્ટ પ્રોટીન રીચ ફૂડ they have provided with FAO એડ અપ્લાઇડ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ કરે છે.
ઓકે, FAO પણ એક એજન્સી છે. વી વિલ સી ધી લેટર. નાવ એનરિચ્ડ ફૂડ ઇન એન્ડેમિક એરિયાઝ ઓફ ધ ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી. ઓકે, હવે જે પણ એન્ડેમિક કોઈ જગ્યાએ હશે, અચાનક કોઈ કોઈ ડિઝીઝ સ્પ્રેડ થયો હશે, ઓકે, તો ત્યાં આગળ શું કરે છે, તો ન્યુટ્રિશન પ્રોવાઈડ કરે છે. નાવ ઇમ્યુનાઇઝેશન, પ્રોડક્શન ઓફ વેક્સિન્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, પ્રિવેન્ટ સ્પ્રેડ ઓફ HIV, એન્ટીરિટ્રોવાયરલ મેડિસિન્સ ફોર ચિલ્ડ્રન એન્ડ મધર્સ વિથ HIV, they provide. નાવ વોટર સારું એવું વોટર આપશે, સેનિટેશન એન્ડ હાઇજીન, ઓકે, અલ્ટિમેટલી કોને આપે છે, તો ચિલ્ડ્રનને. નાવ બેઝિક એજ્યુકેશન એન્ડ જેન્ડર ક્વોલિટી બેઝ એજ્યુકેશન ફોર બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ, એજ્યુકેશનલ સપ્લાઈઝ. સો જેન્ડર ઇક્વાલિટી, ઓકે, જેન્ડર મતલબ મેલ અને ફિમેલની અંદર એ લોકો પાર્શિયાલિટી નથી કરતા. બોથ આર ઇક્વલ ફોર યુનિસેફ. ઓકે, એન્ડ દે પ્રોવાઈડ ધ ક્વોલિટી of education to the boys and girls also, and whatever they need for the education, UNICEF provide that fund for the education purpose. Now ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન ફ્રોમ વાયલન્સ, એક્સપ્લોઇટેશન એન્ડ અબ્યુઝ. ઓકે, હવે વાયલન્સ મતલબ કોઈ જો ઘરેથી હાર્મ કરતું હોય અથવા તો બહાર કોઈ એ લોકોને હાર્મ કરતું હોય તો એની અંદર પણ પ્રોટેક્શન કરે છે. એક્સપ્લોઇટેશન મતલબ ટ્રાફિકિંગને એ બધું જે કરવામાં આવતું હોય છે. ઓકે, ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ એ લોકોને ડરાવી ધમકાવીને જે ભીખ માંગાવતા હોય છે, તો અલ્ટિમેટલી શું કરે છે યુનિસેફ, તો પ્રોટેક્શન આપે છે. નાવ ગોબી કમ્પેન્જિયન. ઓકે, Gobi. So what is GoBeef? Actually here is F is missing. Okay, so here is Gobi plus F. Okay, now to encourage strategies for child health revolution, G for growth charts to monitor child development. Okay, it works on Gobi. It's GoBeef. Okay, it's short form છે આ ગોબીને ગોબીફ. ઓકે, યાદ રાખવા માટેનું. સો G ફોર ગ્રોથ ચાર્ટ્સ ટુ મોનિટર ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ, O ફોર ઓરલ રિહાઇડ્રેશન, ORS જે ડાયરિયામાં આપીએ છીએ તે, B ફોર બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, I ફોર ઇમ્યુનાઇઝેશન એન્ડ F ફોર ફેમિલી પ્લાનિંગ. ઓકે, ફેમિલી પ્લાનિંગ. સો ધીઝ ઓલ આર ધ companion provided by the UNICEF to the children. Okay, now you have to remember this, it's important, the main function here. Okay, GoBi plus F, you can say the main function of UNICEF. So it's GoBeef, right? Now UNICEF in health. So in collaboration with WHO, FAO, UNDP and UNESCO. So UNICEFનું મેઇન કોલેબરેશન શાની સાથે છે, તો WHO, FAO, UNDP and UNESCO. These all are the agencies, international agency you can say. Okay, so UNICEF ultimately collaborate with all these agencies. More attention on health aspects of mother and child. Main attention આનું શાના પર હોય છે, તો mother and child. If mother's health is good, ultimately child's health will be good. Eradicate TB, malaria, vulnerable disease with WHO. આ WHO સાથે કોલેબરેશન કરીને શું કરે છે, તો જે પણ TB, મલેરિયા, વલ્નરેબલ ડિસીઝ, ઓકે, વલ્નરેબલ ડિસીઝ મતલબ જે હાઈ રિસ્કવાળા ડિસીઝ છે, જે વધારે સ્પ્રેડ થાય છે અને ઘાતક હોય છે. ઓકે, એને WHO સાથે મળીને આ ઇરેડિકેટ કરે છે, બિકોઝ WHO ઇઝ વર્કિંગ ફોર ધ હેલ્થ, ઓકે, ઓફ હ્યુમન બીંગ. રિસેન્ટલી આઈડિયા ઓફ હોલ ચાઇલ્ડ કન્ટ્રી હેલ્થ પ્રોગ્રામ. ઓકે, તો એ લોકોનો થોડાક ટાઈમ પહેલાંનો જે આઈડિયા હતો એ કયો હશે, હોલ ચાઇલ્ડ કન્ટ્રી હેલ્થ પ્રોગ્રામ એ લોકોએ ઇનિશિયેટિવ કર્યો હતો યુનિસેફે, રાઈટ? નાવ યુનિસેફ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ ઓન. હવે જે યુનિસેફ ઇન્ડિયા માટે વર્ક કરે છે એ શાના રિલેટેડ પ્રોગ્રામ કરે છે, તો રિપ્રોડક્ટિવ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ, ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ન્યુટ્રિશન, ચાઇલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ, child protection and education. So ultimately these are the functions you can say of UNICEF, or you can say the programs in India applied for the child are the reproductive and child health. Ultimately reproductive, that means maternal and child health. Okay, you can say maternal and child health also. In case of reproductive you can say maternal. Okay, child development and nutrition,
Then child environment, basic sanitation, water, then personal hygiene. Okay, these all are included in the environment. Now child protection and education equal without any bias. They provide education equally to the boys and girls, uh, and necessary fund for the education they will give. Now contributions, BCG vaccination program they provide, then penicillin plant in Pune and triple vaccine plants also UNICEF has provided to India. ઓકે, હવે યુનિસેફનું જે પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ શું છે તો BCG વેક્સિનેશન. સો BCG શાના અગેન્સ્ટ કામ કરે છે તો ઇટ વર્ક્સ અગેન્સ્ટ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ઓકે, એ ટીબી માટે વર્ક કરે છે. નાવ પેનિસિલિન પ્લાન્ટ ઇન પુણે છે. પેનિસિલિન ઇઝ ધ ઇઝ ધ ડ્રગ ઓફ એન્ટીબાયોટિક. ઓકે, સો એનો એક આખો પ્લાન્ટ છે પુણેમાં એન્ડ ટ્રિપલ વેક્સિન પ્લાન્ટ્સ. દેટ મીન્સ કોમ્બિનેશન ઓફ વેક્સિન લાઈક ડીપીટી વગેરે જે છે એ. ઓકે, ડીપીટી ધીસ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ટ્રિપલ વેક્સિન. ઓકે, ડિપ્થેરિયા, pertussis and tetanus. So I am going to finish today's session, that is UNICEF. If you have any doubt you can contact me. Bye bye, have a nice day.